So who will explain the first problem? X of n is equal to u of n minus u of n minus 3. Ma'am, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்ல. So wait. Let's go with the simple problems first. Second problem யாருக்கு சொல்லியிருந்தேன்? X of n is equal to del of n. Ma'am, எனக்கு ma'am. Your name please. Ma'am, yes, Gayatri. Okay. Gayatri explained the second problem. X of n is equal to del of n. So are you all listening? yes ma'am. Gayatri voice வந்து audible இருக்கா? Yes ma'am. Okay. So Gayatri, now you can explain. Okay, ma'am. We want to find Z transform for x of n is equal to del of n. So x of Z is equal to summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n into Z power minus n, where x of n is equal to del of n, unit impulse function present only for 0 alone. Hence the summation n is equal to minus infinity to plus infinity changes to summation n is equal to 0, where x of n is equal to del of n. Z power minus n is equal to Z power 0. Hence unit impulse function's value is 1. X of Z is equal to 1 into Z power 0, that is 1 also. Hence x of Z is equal to 1. ROC, that is region of convergence, for Z is equal, for x of Z is equal to 1. ROC is considered to be for entire Z plane. Okay, very good. So x of z equal to 1. Actually வந்து உனக்கு x of z ரெண்டு மூணு கேட்டகரி இருக்கு. ஓகேவா? x of z equal to a value வரலாம். இல்லைன்னா போன ப்ராப்ளம்ல பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நியூமரேட்டர் divided by denominator னு வரலாம். ஸோ நியூமரேட்டர் divided by denominator னு போல்ஸ் வந்தாதான் நான் போல்ஸை வச்சு எனக்கு பர்டிகுலரா ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில மட்டும்தான் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் போல்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த கேட்டகரியிலலாம் எனக்கு போல்ஸே இல்லை. ஒன்லி ஐ ஹாவ் அ வேல்யூ. ஐ டோன்ட் ஹாவ் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன். ஜீரோஸும் போல்ஸும் எனக்கு எதுவுமே ப்ரெசென்ட் ஆகலை. அதனால தான் இங்கே வந்து ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் என்டையர் இசட் பிளேன்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் இசட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து என்டையர் இசட் பிளேன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ வென் எவர் மை எக்ஸ் ஆஃப் இசட் அப்பியர்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோஸ் டிவைடட் பை போல்ஸ், then only I can draw my region of convergence fully. Okay, otherwise I cannot draw it. Okay, so in that case I will write entire z plane. Okay, so entire z plane, இதுல எனக்கு z term-ஏ இல்ல, அதனால except z equal to 0 or except z equal to infinity அப்படின்னு நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். because I have a value of 1 which is unit. so அதனால நான் எதையும் avoid பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. so next problem, very good. Next problem, x of n is equal to del of n minus k. Who's going to present? Ma'am, no. Okay. Your name, please. Ma'am, Jeevita. Jeevita. Okay. The given signal, we have to find Z transform for the given function. So the Z transform formula is x of Z equal to summation n equal to minus infinity to infinity x of n Z power minus n. Here the time shifting operation is given. So n minus k equal to 0, n equal to k. The limit changes from summation n equal to k. Then we have to replace x of n values instead of x del of n minus k z power minus n. We already know unit impulse signal amplitude is 1. So 1 into z power, replace n in n equal to k. So is 1 into z power minus k, z power minus k. Next, region of convergence வந்து entire z plane except z equal to 0. இப்போ 0 போட்டோம்னா வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துரும், நமக்கு டிஸ்கிரீட் வேல்யூ தான் வரணும், அதனால 0 மட்டும் வராது. Okay, it is finite value. Okay, so she is correct. So இது வந்து shifted impulse function. So normal impulse functionனா உன்னோட
n ஈக்குவல் டு 0 இந்த பொசிஷன்ல மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்க இருக்கிறது எனக்கு வந்து n மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு 0, n ஈக்குவல் டு கே. ஸோ கேனா ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ, கண்டிப்பா உன்னோட பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இங்க இருக்கிறது இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து முன்னாடி ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால இது அட்வான்ஸ் ஷிஃப்டிங்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் அட்வான்ஸ் ஷிஃப்டிங். ஸோ டெக்னிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் டூ த அட்வான்ஸ் ஷிஃப்டிங்னு கேட்டாங்கன்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் முன்னாடி நகர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு இஸ் யுவர் அட்வான்ஸ் ஷிஃப்டிங். டிலே ஷிஃப்டிங் அப்படின்னா பின்னாடி போகிறது தான் டிலே ஷிஃப்டிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அட்வான்ஸ்டு ஷிஃப்டிங். ஸோ அதே மாதிரி லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு, ஆம்ப்ளிடியூட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு, லிமிட் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், x of n is equal to del of n plus k. Ma'am. So your name? I'm Lakshmi Narayanan. Lakshmi Narayanan. Okay, explain this problem. X of n equal to del n plus k. Okay. Analysis equation use பண்றோம். X of n equal to x of z equal to x of z equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity x of n into z power minus n. Okay. அடுத்தது x of n அப்ளை பண்றோம் மேம். Okay. x of n வந்து n plus k வந்து டைம் ஷிஃப்டிங் சிக்னல் மேம். Okay. n plus k equal to n equal to minus k. Okay. மேம் 0ல இருந்து minus k ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுங்க மேம். Okay. லிமிட் அப்ளை பண்றேங்க மேம். லிமிட் அப்ளை பண்றதுனால 1 வந்துருச்சுங்க மேம். நீ எனக்கு சொல்லி தராத, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடு. ஓகேங்க. லிமிட் அப்ளை பண்றேன்னா 1 வந்துருச்சு. அப்புறம் n இன்ட்டு n பவர் k மாறிடுச்சுங்க மேம். x of z equal to z power k. ROC entire z plan except z equal to infinity போட்டா 0 ஆயிடுச்சு. Okay, very good. So இது செகண்ட் ப்ராப்ளமோட அடுத்த வெர்ஷன், தேர்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஒன்லி திங் இட் இஸ் டிலே ஷிஃப்டிங். ஸோ n plus k equal to 0, n is equal to minus k. ஸோ 0ல ஸ்டார்ட் ஆகாம மைனஸ் கேல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் மைனஸ்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உன்னோட நெகட்டிவ் ஆக்சஸில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோட லிமிட் வந்து என்டையர் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி லிமிட் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ n equal to minus k alone. ஸோ என்னோட ஆம்ப்ளிடியூட் வேல்யூ 1. ஸோ இசட் பவர் மைனஸ் என்னங்கிற இடத்துல என்னோட இடத்துல நான் மைனஸ் கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் கே வில் பிகம் பிளஸ் கே. ஸோ மை ஆன்சர் இஸ் இசட் பவர் கே. ஸோ இந்த ரீஜன் இஸ் ஃபார் என்டையர் இசட் பிளேன் எக்ஸப்ட். ஸோ இந்த கேல நான் இந்த இசட்ல ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் சச் தட் இட் வில் பிகம் 0 ஆர் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷன் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். அதனால அதை நான் அவாய்ட் பண்ணிப்பேன். தட் இஸ் எக்ஸப்ட் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. ஓகே.